اے شیعوں میں وہ مقتول ہوں جسے ظالموں نے رویا رویا کے ارے آج حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں، پر رداؤں کے سائے میں ایک بہن بڑی، بھیا تیری غربت دیکھی نہیں جاتی، اے بہن اے بھیا آج بہن تمہیں سوار کرے گی۔ زینب نے سوار کیا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ابھی زینب نے سوار کیا، ابھی تو تاریخ لکھتی ہے حسین گھوڑے پہ سوار تو ہوئے، چاہا کہ آگے بڑھائے مگر سلجھنا آگے نہیں بڑھا۔ حسین رو کے کہتے تھک گیا ہے نا، تو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تو بھی تو جانور ہے، ارے انسان اس دنیا میں کیسے ہے کہ تجھ کو بھی پانی نہیں دیے، لیکن اے اسب وفادار تیرے آقا کی تجھ سے آخری خواہش ہے بس مقتل تک پہنچا دے، پھر حسین تجھے آزاد کرتا ہے۔ حسین کا یہ جملہ سننا تھا، زلیخا نے سر جھکایا۔ اب جو ضعیف باپ نے مڑ کے دیکھا تو خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، دیکھا غریب حسین نے کہ 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی، اے زلیخا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ سے کچھ باتیں کی، سکینہ نے آواز دی بابا سینہ چاہیے۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹے، بچی کو سینے پہ سلایا، پھر سکینہ کے کانوں میں کچھ کہا، سکینہ اٹھ کھڑی ہوئی، اٹھ کے کہتی بابا بابا جاؤ اب نہیں روکتی، بابا جاؤ اب نہیں روکو گی، بابا جاؤ اب سکینہ نہ روکے گی، لیکن میرے اچھے بابا جاتے جاتے ایک بات کا جواب دے دو، بیٹی کیا پوچھنا ہے تیرا باپ حاضر ہے، پوچھ کیا پوچھنا ہے، بار حسین سے کیا چاہیے بیٹی۔ حسین اپنے آخری وقت میں بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی کہتی مجھے کچھ نہیں چاہیے، سوال کا جواب چاہیے، بابا کیا چاہیے، بابا کہتے کیا چاہیے۔ سکینہ کہتی میں نے اہل حرم میں ابھی سنا سرگوشیاں ہو رہی تھی کہ اگر حسین مارے گئے تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا اتنا بتا دو یتیمی کسے کہتے ہو، قیامت آ گئی ہے بتاؤ، ارے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے پوری ہو نیک نام، بابا بابا مجھے بتاؤ یتیمی ہے کس کا نام، ارے سر پیٹ کے کہنے لگے بن شہر نام، ارے بھول جائے گا یہ راز تم پر کبھی سمجھ نہ سکے۔ روایت ملتی ہے سارا کلال فرش پہ رکاب کے اوپر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اجروں کو بدلتا حسین چھوڑنے لگے۔ مگر عزیزو آج تک مجھے یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی تھی، کوئی زخموں سے چور ہونے کے بعد گرنا چاہیے آدمی کو، حسین جھوٹ کیسے رہے تھے، مگر جب ایک دوسری روایت پڑھی نا تو اس روایت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ حسین گھوڑے پہ کیوں جھوم رہے تھے۔ روایت لکھتی حسین کے آخری وقت میں حسین کے رہبان کے دونوں طرف نیزہ برداروں کی سفیدی، ارے زہرا کا لال جب چاہتا دائیں جانب سے اترے تو دائیں پہلو پہ نیزہ، حسین قبلہ کے بائیں طرف تو بائیں پہلو پہ نیزہ، گھوڑے پہ جھومتے رہے، زمین کربلا پہ آئے تو لاش حسین تیروں پہ معلّہ، حضرت اللہ حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا۔ عزیز الروایت لکھتے شمر خنجر لے کے بڑھا، مگر روایت کے جملے میں آیا تو اپنا نجس قدم حسین کی پشت مبارک پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر ادھر کے تیر ادھر، شمر نے خنجر پھیرا مگر روایت کہتی خنجر کی طرح سے نہیں چلایا، خنجر کلہاڑی کی طرح سے حسین کی سر پر حسین کے سر پہ مارتا۔ عزیز الروایت لکھتی ہے کہ جیسے شمر کا خنجر چلا حسین نے آواز دی، پہلی ضرب لگی آواز آئی با محمدہ، دوسری ضرب لگی کہا یا علیہ، تیسری ضرب لگی کہا با فاطمہ، چوتھی ضرب لگی کہا با حسنہ۔ اب روایت کے جملے ہیں اب ظالم جتنی ضربیں مارتا حسین کسی کو نہیں بلاتے، پترائی کا رخ کر کے واپس آ واپس آ، عباس تیرا بھائی مارا جا رہا ہے، عباس حسین شہید ہو رہا ہے۔ عزیزوں یہ سننا تھا کہ ادھر حسین کا گلا کٹا، ادھر ایک دنیا ماں کی آواز آئی، شمر میں نے چکیاں پلیز پلیز پالا اے شمر میں نے بڑے ارمانوں سے پالا۔ عزیز الروایت لکھتی ہے کہ زلیخا سے رہا نہ گیا، بس زلیخا دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، سکینہ دوڑ کے آئی تو کیا دیکھا، بالیں کٹی ہوئی، زین ڈلا ہوا،
की शबीह है कि जो एक यतीमा को यतीमी की खबर देने आया, जो इस बात की खबर देने आया कि उसकी बहन बे भाई के हो गई, जो इस बात की खबर देने आया कि बेटी यतीम हो गई, जो आया तो सज्जाद को बताने आया कि आप यतीम हो चुके हैं। अजीजों, इस सवारी का आलम था कि बीवियां सवारी से लिपट गई। तारीखें बताती हैं कि बीवियां सवारी से लिपट गई और सकीना आवाज देती थी, मेरा बाबा किस हाल में मारा गया। अजीजों, रवायतें लिखती हैं कि ज़ुल्जलाल ने सुना दी। अब क्या था? अब क़यामत का दिन गुजर रहा था, अब क़यामत की शाम आ रही थी, अब दिन क़यामत का गुजर रहा था, अब क़यामत की शाम आ रही थी, अब मुसीबत का दिन खत्म हो रहा था, अब मुसीबतों की शाम आ रही थी, अब रंज का दिन खत्म हो रहा था, अब रंजो मलाल की शाम आ रही थी, अब जुल्म सितम का दिन खत्म हो रहा था, अब जुल्म सितम की शाम आ रही थी। अजीजों, इधर हुसैन शहीद हुए, उधर सूरज गुरूब हुआ, इधर हुसैन शहीद हुए, उधर फुरात का पानी नैज़ा उछला, इधर हुसैन शहीद हुए, उधर मुनादी ने उधर पहुंचा दो, हमें अब्बा की कब्र पे पहुंचा दो। घर के बुजुर्ग डांट के कहते नहीं, इन्हें कब्र पे ना ले जाना, वहां जाएगी तो चीखेगी, वहां जाएगी तो बुलंद आवाज में फरियाद करेगी, कुछ दिन बाद ले जाना, 40वां हो जाए तो ले जाना, 30 हो जाए तो ले जाना, ताकि हम कुछ हल्का हो जाए। ए बिलहाल, इतनी बड़ी कयामत मुझ पर तोड़ी गई। कल शाम को मेरा बाबा मारा गया और जो सुबह आई तो मेरी माए, मेरी फुफिया, मेरी बहने पास से गुजारी गई। अकबर का लाशा, आसिम का लाशा, बाबा का लाशा। अजर को बदलना मेरे हाल तरफ हुए, बेहोश हो गए। अब जो होश आया मौला, वो कौन सा मकाम था कि जहाँ आप इमाम न होते तो मर जाते। लोग कहते हैं सज्जाद सुनो कि वो कौन सा मकाम था। मैंने देखा कि जालिम आखिरी सामान लेके आया आम के हाथों में हथकड़ी डाली, पैरों में बेड़ी दिखा दी, फिर क्या हुआ? कभी मैंने अपने कांपते हाथों में रस्सा उठाई, कभी फूफी का बाजू, कभी बहन का गला, कभी अम्मा का बाजू। ने बाजू थामा, अब्बास ने घुटने टेके, ज़ैनब ने अब्बास के घुटनों पर कदम रखे, अकबर और कासिम ने बाजू संभाला, ज़ैनब अमारी पे सवार हुई और कुलसूम को अब्बास ने बड़ी हसरत से सवार किया। अम्मा फिज़ा को अकबर ने वास्ते दिए, वसीले बनाए, अम्मा फिज़ा भी सवार हुई। मगर अजीजों, ये उन तीनों शहजादियों की हमारियाँ आपके सामने आ रही है कि 11 मुहर्रम को जब करबला में इन बीवियों की हमारियाँ हुई तो अंदाज ये था कि ज़ैनब ने एक बीवी को सवार किया, मगर जब तलाख़ में बची तो कोई ज़ैनब को सवार करने वाला न था। बस सज्जाद ने हथकड़ियाँ संभाली, बेड़ियाँ संभाली, लश्कर संभाला, तौक संभाला, आगे बढ़ के कहते फूफी अम्मा आप सवार हो जाए। सज्जाद ने अपनी फूफियों को सवार कर दिया, अपनी माओं को सवार कर दिया, अम्मा फिज़ा को सवार कर दिया। अजीजों, ये वो ज़ैनब है कि जिनको अब्बास से बड़ी उम्मीद थी, ये वो कुलसूम की हमारी है कि जिनका फिदिया गाजी अब्बास है, ये वो अम्मा फिज़ा की हमारी है कि जिसे हुसैन अपनी माँ कह रहे थे। और यही ये बेकसों का काफिला है, ये असीरों का काफिला है, अरे ये उन कैदियों का काफिला है कि जिन पर इहानत की जाए तो बहुत से लोग काफिले के तमाशाई बन के आए। बस इस बीवी ने कहा जा देख कैसा काफिला है, तो उसकी कनीज आई, आन के देखती है कि ऐसा काफिला जिंदगी में पहली बार देखा है। आगे आगे नूरानी सर है, पीछे पीछे पालों से पर्दा किए हुए औरतें हैं, औरतें पे मखना हिसाब चाहते ऊँट पर सवार है। जैसे ये जुमला आके शहजादी को बताया, उसकी शहजादी ने लिबास ओढ़ा और सर पे चादर डाली, बाहर निकली तो उस पहली अमारी के करीब आई कि जिस पर शहजादी ज़ैनब सवार थी। आन के एक जुमला था, बीवी तुम लोगों को किस जुर्म में सजा मिली है? ए बीबी, किस जुर्म में सजा मिली है? मेरी शहजादी है तो बीवी नाके पर से एक जुमला कहती, तू जानती है अपने शहजादी
मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। तो जैसे ये जुमला सुनना था बीवी तड़प के कहती इसी वजह से आपको ये सजा मिली, इसीलिए अल्लाह ने आपको ये दिन दिखाया। आपको शर्म नहीं आ रही? मेरी शहजादी का नाम बड़े बाजार में ले रही हो ज़ैनब की आंखों से आंसू, मेरी शहजादी का नाम बड़े दरबार में ले रही हो। ज़ैनब की आंखों से आंसू नजर हो गए। ज़ैनब तड़प गई, कहा नहीं तुम्हें मुगालता हुआ, मैं ही तुम्हारी शहजादी हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा भाई हुसैन मारा गया, मेरा गाजी मार दिया गया, मेरे अकबर के कलेजे में बच्ची लगाई गई, मेरे कासिम की लाश पामाल कर दी गई, मेरा नाम ज़ैनब है। तो ये कहना था नहीं तू ज़ैनब नहीं हो सकती, तू ज़ैनब नहीं हो सकती, अगर तू ज़ैनब है तुम्हें इंतहा शहजादी हमने न पहचाना, ज़ैनब को
गुलशन इस्लाम से गुजारिश है कि वो एक नवा यहाँ पर पढ़े। गुलशन इस्लाम से गुजारिश है कि वो एक नवा सेक्रेटरी अंजुमन गुलशन इस्लाम भावना अम्बेडकर नगर से गुजारिश है कि अपना दस्ता लगाएं और यहाँ पर एक नवा पढ़ें। अगर अभी आपके सामने अंजुमन अहसनिया अंगारे का मातम कर रही थी। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुलशन इस्लाम की अंजुमन की बारगाह में मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने अकाबरीन के साथ रोज़े के बाद तशरीफ़ लेकर आए और एक नोहा पेश करें। तीनों बरूनी अंजुमन की बारगाह में मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि वो एक एक नोहे खिताब फरमाएंगे और मैं गुलशन इस्लाम के साहब से गुजारिश कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ़ लेकर या हुसैन। मैं आपके सामने इमाम हुसैन की वो रुखसती पढ़ने जा रहा हूँ कि जब इमाम हुसैन ने अपनी माँ का मज़ार छोड़ा। तसव्वुर शर्त है, बात जहन में रहे कि अपना वतन छोड़ना अपनी आँख से धुल लो ना, पानी से ठंडे बहुत ही मुश्किल का काम। जाइए। मुसलसल तकरीर नौहे सलाम आप सुनते चले आ रहे हैं। बस 2 जुमले उसके बाद नवा पेश कर रहा हूँ कि जब जनाब ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला के घर गई ब्याह की, तो जनाब अब्दुल्ला ने पूछा, ऐ शहज़ादी, मुझसे तुमने कुछ मांगा नहीं, मेरे घर से वापस जाओ। मैं चाहता ये हूँ कि 18 भाइयों की बहन हो, वो भाई तुम्हें लेने आए। एक माँ का दिल था कैसे रहे दिल पे अख्तियार, हम दिल पे कलक थी शाह के सुगरा की सीसकियाँ, हसरत से एक को तकती थी ना तवा। जब कोई घर से जाने लगे और एक को ना ले जाओ, किस तरीके से किस बेबसी से उस जाने वाले को देखते मुलाजा फरमाए। और यहाँ ये भी कयास लगाया जा सकता है को तकती थी गम ज़दा, आओगे लेने मुझको, करो वादा भाई जा, मजरूह बहाऊंगी जब तक जीऊंगी। तू दीन हक बचा, मैं मोहम्मद बचाऊंगी। तू अपना सर कटा तेरे दाम लुटाऊंगी। तू
खोए थे, मुलाजा फरमाइए। बुग़्ज़ अली में खोए थे, खौफ़े खुदा न था, बाग़े बुतूल कश्त में ताराज करे खुदा। उम्मत रसूल की थी, कोई दूसरा न था। ज़ैनब ये बोली हश्र में मैं यूं ही जाऊंगी। ज़ैनब ये बोली हश्र में मैं यूं ही जाऊंगी। ज़ैनब ये बोली मैं बताऊंगी। उम्मत के ज़ुल्म दिया चला दे अंधेरा छाए, गुर्बत सकीना पर एक दिया जला दे। खास समाज की जगह जनाब सकीना ने